नमस्कार ओडिशा आज 24 जुलाई 2025 गुरुवार आपण माने सुनचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु जहा फल कि मात्र किछ समय मध्यरे आज दिनर समस्त खबर जानि परिबे ओ चैनल ले नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु आसंतु सुनिबा आजिरो मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर उत्तर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा उत्तर बंगोपसागर रे खूब शीघ्र एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। आज यह लघुचाप रे परिणत हेबो। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। 28 तारिख जाए विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज पई राज्य रे किछि जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज और केन्दुझर जिल्ला को जारी होइछि ऑरेंज अलर्ट और 14 जिल्ला को येलो अलर्ट जारी होइतबा बेले आसंता 25 तारिख रु बढ़िबो वर्षा। अत्यंत प्रबल वर्षा नै केन्दुझर मयूरभंज को 25 तारिख पई जारी हैला रेड अलर्ट। लघुचाप प्रभाव रे समुद्र अशांत रहिबार आशंका थिबारु आसंता 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मना करा जायछि बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे सरकारंकर बड़ पदक्षेप। राज्य रे 56 कोड पई सृष्टि हैला 840 नुआ पदपी। राज्य रे 56 कोड पई 840 नुआ पदपी सृष्टि होईछि। गेजेटेड और अणगेजेटेड वर्गर 840 नुआ पदपी को मंजूरी करिसेंती राज्य सरकार। ए नै अकाउंटेंट जनरल को चिट्ठी करिछि आईन विभाग। एही नुआ कोड 23 टी जिल्ला रे स्थापन हेबो। सबुठु अधिक मयूरभंज जिल्ला रे 13 टी कोड स्थापन करा जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आज श्री विग्रह मानक चिता लगी नीति 4 घंटा सर्वसाधारण दर्शन बंद। श्रावण कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे श्री विग्रह मानक चिता लगी नीति अनुष्ठित हेबो। एही अवसर रे आज प्रथम भोग मंडप शेष हेबा परे अपराह्न 2:30 परठु संध्या 6:30 पर्यंत महाप्रभुଙ୍କ सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। ए नै श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर ओआईएसएफ पई गठन हेबो आउ 2टी बाटालियन मंजूरी देले मुख्यमंत्री। राज्य रे ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स रो आउ 2टी बाटालियन गठन करा जिवो। ए संपर्कित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंजूरी करिसेंती। ए 2टी नूतन बाटालियन पई समुदाय 2080 टी पदपी मध्ये सृष्टि करा जायछि। एथिरु 1944 टी नियमित पदपी थिबा बेले 136 टी पदपी आउटसोर्सिंग भितिरे सृष्टि करा जायछि। परवर्ती खबर कर्मक्षेत्र रे महिला और पुरुषों मध्य तारतम्य रखंतु नाही एभली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कर्मक्षेत्र रे महिला और पुरुषों मध्य तारतम्य रखंतु नाही गतकाली लोकसेवा भवन कर्मचारी मानको दिग्दर्शन कार्यक्रम रे जोग देई एभली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कर्मक्षेत्र रे महिला मानको उपरे यौन निर्यातना आईन 2013 संपर्क रे सूचना देई से कर्मचारी मानको उद्बोधन देइथिले। कर्मक्षेत्र रे किभली यौन निर्यातना रोका जाई परिबो से नै महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्षरु एक कर्मशालार आयोजन करा जायतिला। एथिरे लोकसेवा भवनर उभय पुरुष और महिला कर्मचारी सामिल होइतिले। एही कर्मशाला रे जोग देई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहितिले कर्मक्षेत्र रे महिला और पुरुषों मध्य तारतम्य रखंतु नाही काहा प्रति पातर अंतर करंतु नाही। मोर अनुरोध जे जदि केही अशालीन भावे स्पर्श करूछि तेबे तुरंत प्रतिक्रिया दियंतु और विरोध करंतु। स्वर उत्तोलन कले न्याय निश्चित मिलिबो किंतु निज क्षमतार दुरुपयोग करी कौनसी पुरुषों विरोध में मिछ अभियोग आणंतु नाही। समस्ते अनेक परिश्रम करी एठाकू आसिछंती काहार परिश्रम को वृथा जीवाकू दियंतु नाही एभली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर स्कूल रे आईसीसी गठन करा जाउछि। सीबीएसई भली ओडिसा रे स्कूल रे छात्रीक सुरक्षा पई विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पदक्षेप नेबा पई विचार विमर्श चालिछि। सरकार अनेक पदक्षेप नेउछंती। स्कूल रे आईसीसी गठन करा जाउछि छथि पई निर्देश दिया जाइछि। से माने केमिति सक्रिय हेबे तत्क्षणात पदक्षेप पई पदक्षेप निया जाउछि एभली सूचना दैछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसेंती महिला एवं शिशु मानक उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। सीबीएसई भली स्कूल रे सीसीटीवी लागिबो अन्य दिग उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। ए नै विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति नेबो। परवर्ती खबर बेआईनी श्रमिक चालाण बेले माड़ी बसिला पुलिस। सुंदरगढ़ बेआईनी श्रमिक चालाण बेले माड़ी बसिला पुलिस। सुंदरगढ़ स्वतंत्र बस रे गोवा को श्रमिक मानक चालाण करा जाउथिला। गोवा रु आसितिबा 2टी बस को जब्त करबा सह 60 रु अधिक श्रमिक को उद्धार करिछि पुलिस। एही मामला रे दलाल और बस कर्मचारी को अटकी रखी पुलिस अधिक तदंत करुथिबा जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୁରୁହାଣ୍ଡି ଜୋର ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁନଥିଲେ, ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିନିକା ବ୍ଲକ ଜୁଲୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ପୋଲ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30ଟାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନ ଖାଲି କରିବେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭାର ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପରେ 74 ବର୍ଷୀୟ ଧନଖଡ଼ ସୋମବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ବିଜେପିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପରେ ଧନଖଡ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନ ଖାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦିନରେ ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଏଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ପଛର କାରଣ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଦାୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିବା ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଜଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଘରେ କି ବାହାରେ ରହି ହେଉନି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକର 2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାକୁ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାକୁ ଭେଟିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଙ୍ଗାର ପୀଡ଼ିତାକୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ 59 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉନ୍ନତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, 300 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ, 500 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଗୃହ, ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଜା, ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଘଟଣାରେ ଏବେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନହାନି କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଏହି ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲଜ୍ଜା ଦେଉନାହିଁ କେଜାଣି ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି କହିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ମହିଳା କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ସରକାର କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ପାଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିନ 9ଟାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତ୍ୱରିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନରେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ୍ସ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ମାନବବାଦର ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥଳରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଅଭିନବ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ୍ସ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 3 ସେଟ୍ ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଆରୋଗ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ୍ସ। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲାର ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ କିଟ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଏକକାଳୀନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପଠାଇବ ଭାରତ। ଢାକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ। ଏହି ବର୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଢାକା ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଲିକତା ଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଳୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଳୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ଏହା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କାମ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଲେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅଣାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବା ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜେଡି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଲଢୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଜେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାନଗର। ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ବିକାଶର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବଦଳି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାନଗର। ପ୍ରତି ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷରେ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସର। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନୂଆ କମିଶନରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ମଡେଲ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।
राज्य में 200 रु अधिक अंगनवाड़ी केन्द्र में मध्य एही कार्यक्रम जरिए समीक्षा कराजिब। एक स्वतंत्र आप माध्यम एही सबु समीक्षा हेबो। सुभद्रा योजना 2 थर पाइबा परे ताहाकु अनुध्यान कराजिब बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। हिताधिकारी किपरि 2टी किस्ती को खर्च करिसंती ताहाकु अनुध्यान कराजिब। एथिरे महिला स्वयं सहायिका गोष्ठीर मेंबरଙ୍କ सह पीआरआई मेंबर, अंगनवाड़ी मेंबर और हेल्परଙ୍କ सह उच्च शिक्षा विभागर छात्र छात्री एही दिगरे कार्य करिवे। एही कार्यक्रम 22,000 महिला को सुभद्रा समीक्षा करबाकू प्राय 1 मास समय लागिब बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री। आसंता रक्षाबंधन रे सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका मिलिबो। आसंता अगस्त 9 तारिख रे ओडिशार महिला पाइबे सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। जेउ माने द्वितीय किस्ती पाइ नाहंती आसंता 2 दिन मध्य संपृक्त हिताधिकारी तालिका को रिव्यू कराजिबो। बहु जल्दी योग्य हिताधिकारी पाइबे सुभद्रार समस्त किस्ती। परवर्ती खबर 4 मास बीतिला केबे मिलिबो पीएम किसानर 20तम किस्ती। एबे पुणी नुआ तारिख को आशा। 4 मास पूर्ण हेबाकू जाउछि किंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती विषय रे ए पर्यंत कोनोसी खबर नाही। 20 जून रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गस्तरे जाइथिबा बेले आशा सृष्टि होइथिला जे 2000 टंका चाषीक अकाउंट रे आसीबो। तापरे 18 जुलाई रे प्रधानमंत्री मोदी को मोतिहारी गस्त आशा सृष्टि करिथिला किंतु पुणी निराशा देखा देइथिला। जुलाई शेष हेबाकू जाउछि किंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनार 20तम किस्ती पाई चाषी अपेक्षा शेष हेउ नाही। एबे आशा करा जाउछि जे 2 अगस्त रे सरकारक पक्षरु किछि भल खबर आसी पारे। जदिओ ए पर्यंत कोनोसी सरकारी सूचना नाही किंतु जेउ समीकरण गुड़िक गठन हेउछि ताहाकू देखिले एही तारिख को नै आशा सृष्टि होइछि। 26 जुलाई सुधा चाषी अकाउंट को 2000 टंकार किस्ती आसीबा कष्टकर कारण प्रधानमंत्री देश रे रहिबे नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 रु 26 जुलाई पर्यंत ब्रिटेन एवं मालदीव गस्तरे जाउछंती। प्रधानमंत्री 23 और 24 जुलाई 2 दिनिया यूके रे सरकारी गस्तरे जिबे। से ब्रिटिश प्रधानमंत्री को निमंत्रण रे जाउछंती। एहा परे प्रधानमंत्री मोदी सेठारु मालदीव जिबे। प्रधानमंत्री 25 और 26 जुलाई रे मालदीव रे रहिबे। एपरि परिस्थिति रे एही समय मध्ये रे प्रधानमंत्री किसान योजना टंका आसीबार संभावना बहुत कम रहिछि। आजिर खबर शेष होइछि। आगामी नुआ खबर रो अपडेट जानबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।